Now this is the continuation for the yesterday online video. ఇక్కడ మాస్ బై వాల్యూ తర్వాత ppm ఎక్కువగా ఏంటంటే పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అంటే మిలియన్ అంటే 10 లక్షలు ఎన్ని భాగాలు అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ppm అని పిలుస్తాం. పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అని చెప్తాం. ఈ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి దీనికి డెఫినేషన్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ number of parts of the component divided by total number of moles of all the components in the solution. Total number of moles of all the components in the solution into 10 to the power of 6 అంటే 10 లక్షలు అంటే ఓడి తర్వాత 6 అంటే 10 లక్షలు ఈ భాగాలు ఆల్ కాంపోనెంట్స్. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ppm అని పిలుస్తారు. ఇవ్వండి మాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనకి ఉపయోగించే కాన్సంట్రేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగించే టర్మ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత మొలారిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ మొలారిటీ? మొలారిటీ వచ్చేటప్పటికి బిఫోర్ వి గో ఇంటు మొలారిటీ, డిస్కషన్ ఆఫ్ మొలారిటీ, ఫస్ట్ we have known about the mole. What is mole? Already in first year chemistry, 5th lesson, already I told you the mole concept. Mole concept వచ్చేటప్పుడు మనకి క్లియర్గా mole is nothing but weight by molecular weight. That is equal to small n. Number of moles వచ్చేటప్పటికి weight by molecular weight అంటే భారము బై అనుభారము is equal to మోలుల సంఖ్య. భారము బై అనుభారము molecular weight is molecular weight అంటే molecular mass అంటాడు. molecular weight or molecular mass ఇది weight by molecular weight అని చెప్తాం. దీన్ని మనం ఏమంటే మోల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ మొలారిటీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తారంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ solute present in 1 liter of the solution. అంటే 1 లీటర్ ద్రావణంలో కలిగి ఉన్న ద్రావకపు మోలుల సంఖ్య లేదా 1 లీటర్ ద్రావణం కలిగి ఉన్న ద్రావకపు మోలుల సంఖ్యను మనం ఏమని పిలుస్తామంటే మొలారిటీ అంటాం. అంటే మొలారిటీ is represented by capital M. Molarity is represented by capital M. Therefore molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of the solution. Volume of the solution in liters. కాబట్టి number of moles is equal to n of V. Therefore capital M is equal to n by V. Therefore capital M is equal to n by V. That means you know that means number of moles small n is equal to W by mW. Therefore now substitute this n value in the above equation. In equation 1 we get small w by capital N W, small n W by small n W into 1 by V in liters. 1000 ml already you know that 1000 ml is equal to 1 liter. 1000 ml is equal to 1 liter. Now to convert this equation in milliliters, then small n W by small n W into 1000 by V in milliliters. Therefore capital M is equal to molarity కట్టడానికి molarity calculate చేయడానికి ఈక్వేషన్. molarity అంటే is equal to number of moles of solute present in 1 liter of the solution. 1 లీటర్ ద్రావణంలో ఉన్న ద్రావకపు మోలుల సంఖ్యను మనం ఏం పిలుస్తామంటే molarity అంటారు. It is represented by capital. Already number of moles అంటే చెప్పాం. number of moles అంటే ఏ ద్రావణం తీసుకున్నాం, ఏ solute అయితే తీసుకున్నాం, solute యొక్క weight divided by అక్కడ molecular weight. అంటే మనకి capital molarity is equal to number of moles of solute small n divided by volume of the solution V. That is equal to n by V అని చెప్పాం. Already you know that n is equal to W by mW. Now substitute this n value in the above equation. Finally you will get
So that is equal to small w by small w into 1 by p in liters. Now you convert the liters into milliliters. Capital M is equal to w by small w into 1000 by b in milliliters. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం మనం. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చాడు మనకి మోడల్స్ ఇచ్చాడు. మోడల్లో ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత calculate the molarity of a solution containing molarity of a solution containing and this is 5 grams of NaOH. 5 grams of NaOH. 5 grams of NaOH in 450 ml. In 450 ml solution. In 450 ml solution. 450 ml solution. ఇప్పుడు మనం కాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి చూడండి క్లియర్గా వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ అడిగిన ప్రాబ్లం కాలిక్యులేట్ ది మొలారిటీ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ 5 grams of NaOH in 450 ml solution. అంటే 400 ml ద్రావణంలో ఎంత ఉంది 5 గ్రాముల సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలిగి ఉంటే ఆ ద్రావణం యొక్క మొలారిటీ ఎంత ఇచ్చాడు. మనకు వచ్చినట్టు ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ NaOH. Number of moles of NaOH is equal to weight by molecular weight. Weight of NaOH divided by molecular weight of NaOH. And you know that weight of NaOH వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ప్రాబ్లం మనం 5 grams ఇచ్చాడు. 5 grams divided by molecular weight of NaOH వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎంత ఇచ్చాడంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి 40 grams per mole అని చెప్పారు. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేటప్పటికి మోల్ లాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మోల్ లాస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ 5 అనేది 40 ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే 8 సార్లు పోతుంది. కాబట్టి 1/8 గ్రాము క్యాన్సల్ అవుతుంది మోల్స్. 5/40 అనేది మనకి ఇచ్చాడు. కాబట్టి దాన్ని అలా ఉంచాడు. ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే 450 ml వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనకు మొలారిటీ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు N/V అని చెప్తాం. లేకపోతే మనకి స్మాల్ w బై స్మాల్ w ఇంటూ 1000/V ఇన్ మిల్లీలీటర్స్ అని చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి W/MW ఎంత వచ్చింది మనకి 1/8 ఇంటూ 1000/450. మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 1/8 అంటే 0.1 అంటే 10 మనకి 25 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 1/8 అంటే 1/8 అంటే మనకి ఎంత అవుతుందంటే 0 పెట్టి 0.1 టైమ్స్ క్యాన్సల్ ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఉంటుంది 2 ఉంటుంది. 20 అంటే మనకి 2 టైమ్స్ పోతుంది. 2 టైమ్స్ పోతుంది 40 ఉంటుంది. అంటే 0.125 డివైడెడ్ బై 45 అవుతుంది. 0.125 అంటే 12.5 by 45. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుందంటే దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి 1250 అంటే మనకి 125 40 అవుతుంది. మన కింద పైన డినామినేటర్ 10 మల్టిప్లై చేస్తే 125/450 into 50 0. ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఇది వచ్చేటప్పుడు మనకి ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందంటే మనకు వచ్చేటప్పటికి 2 times 278 వస్తుంది. ఆన్సర్ వచ్చేటప్పుడు ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి
0.278 మోల్ పర్ లీటర్. 0.2 మోల్ మనకి యూనిట్స్ కూడా ఇచ్చాడు. మోల్ పర్ లీటర్. Okay. Now you see the next another problem based on the mass percentage. మాస్ పర్సెంటేజ్ మీద బేస్ అయ్యి మనకు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఆ ప్రాబ్లం ఎలా అడిగాడంటే ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్లో ఉందండి. ఇది కాలిక్యులేట్ ది మాస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆస్పిరిన్ ఇన్ ఆస్పిరిన్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి C9H8O4 ఇన్ ఎస్ట్రోనైట్రైల్. ఎస్ట్రోనైట్రైల్ ఫార్ములా CH6N. When 6.5 grams of C9H8O4 is dissolved in 450 grams CH3CN అంటే ఇప్పుడు 6.5 grams of C9H8O4 ఆస్పిరిన్ ని 450 గ్రాముల CH3CN కలిపితే దాంట్లోని ఆస్పిరిన్ యొక్క బాల శాతం లెక్కించున్నాడు. బాల శాతం లెక్కించిన ఫస్ట్ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ఆస్పిరిన్ వచ్చేటప్పటికి 1 కాంపౌండ్ ఆస్పిరిన్ క్వాంటిటీ వచ్చేటప్పటికి ఎంత 6.5 గ్రామ్స్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ total components మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? total components is equal to weight of CH3CN plus C9H8O4. C9CH3CN వచ్చేటప్పటికి ఇదాన్ని ఇచ్చాడు 450 గ్రామ్స్ ప్లస్ ఇదాన్ని ఇచ్చాడు 6.5 గ్రామ్స్ అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది మనకి 456.5 గ్రామ్స్ అవుతుంది. మాస్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి మాస్ పర్సెంటేజ్ ఏం చెప్తాను? మాస్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ డివైడెడ్ బై total mass of total component total mass into 100 that is equal to 6.5 divided by 456.5 into 100. What remaining problem was 6.5 into 100 divided by 456.5 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎంత అవుతుందంటే 650 డివైడెడ్ బై 456.5. ఇప్పుడు మనకి దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 650కి మనకి బాగా డివిజన్ చేస్తే 456.5 కింద పైన డినామినేటర్ నామినేటర్ అన్నిటి మల్టిప్లై చేస్తే 4/65 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వస్తుంది. అంటే 1 టైం పోతుంది. అంటే 4/5 అంటే మనకి ఎంత ఉంటుంది? 5 ఉంటుంది. 9లో 6 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 14లోంచి 5 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత ఉంటుంది? 14 and 5 చేస్తే 9 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 1935. ఇప్పుడు పాయింట్ పెట్టుకుందాం అంటే అప్పుడు 9350 ఎన్నిసార్లు కట్టాలంటే 4 టైమ్స్ ఉంటుంది. 4 5 6 5 4 7 20 24 ప్లస్ 2 26 అంటే 2 ఉంటుంది. 20 22 2 14 అంటే 18 టైమ్స్ అంటే 18,260 రిమైనింగ్ ఉంది. అంటే 1.4 mass percentage of aspirin in the solution is answer 5 last one. Mass percentage of aspirin in the solution is 1.4 grams. 1.4 grams. Mass of percentage